Yeah, good evening, everyone. Am I audible? Okay, okay. Yeah, okay. Is it visible my screen? Yeah, okay. Okay, okay. Yeah, what we discussed in previously, list completed and also tuple also completed, right? Today concept set. Today data type is set. Yesterday completed, right? Tuple. Tuple is a an order collection of items. It is a immutable. Allow the duplicate items. Okay, na? And coming to tuple here, creating by using the with parenthesis and without parenthesis also it will be work. Now here also check the tuple concept. Here we can also create it without parenthesis also, that is a tuple, or that is also called as tuple. Here index is negative index is in everything choosing yesterday. Deleting out tuple, how to delete the tuple, check here. Everything అనేది చెక్ చేసాం here. Type check చేసాం and also indexing slicing check చేసాం and also count check చేసాం and concatenation and repetition membership operators perform చేసాం and also we are performing converting list to tuple and built-in functions, length, maximum, minimum, sum, shorter. These are the built-in functions of the tuple. This is the delete option for the tuple. Now today we will discuss the concept of set. Can you hear me my voice, everyone? Yeah, okay. Wait. Operator set. Operators completed. Data types. List completed. Now before that we will discuss boolean. What is boolean? Boolean is the true or false, right? True or false is the boolean. Now check here. How to check boolean? Example, I am taking a is equal to true. Okay, na? And print type of a. If I print type of a means I am taking here, I am taking a is equal to true. A true తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు type of a means that is a boolean. Now check here. Why it is not running? Wait. It's not working.
Wait for 1 minute. Okay. Otherwise, we will do here boolean. Okay, na? Here I am taking a is equal to true. Now print a. I think my compiler is issue. Okay. Otherwise, we will go on and compile. Okay, na? Is it visible my screen? Yeah, okay. ఓపెన్ చేస్తే రాదు. It's not working. I'm taking a is equal to true. Print type of a. Controllers. Okay. Now check here. That is the boolean type. Okay, na? ఓకేనా హియర్ ఏ అనేది నేను ట్రూ తీసుకున్నాను కాబట్టి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దోస్ ఆర్ బూలియన్ టైప్స్ నో టైప్ చెక్ చేస్తే దట్ ఈస్ అ బూలియన్ టైప్ అవుట్పుట్ ఓకేనా నో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ సెట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ సెట్ సెట్ ఈస్ డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేస్తుందా set does not allow the duplicates remember this point okay na set does not allow the duplicates okay na list allow the duplicates and also tuple also allow the duplicates but set is does not allow the duplicates and also it is a mutable type mutable means am I audible respond yeah changeable mutable means it will be changeable immutable means we cannot change okay na immutable now here ordered collection of items these 3 points are very important amma. First of all unordered collection of items and second point is mutable set is the mutable and third point is does not allow the duplicate elements in the set how to denote the set by using open open and close curly brackets that's why it is denoting
Okay, next set is denoting like this parenthesis. Now here this is the list, and set how to denote, this is the set denote. Okay na, we will do some methods. Okay, first of all how to denote set. Set ని చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్. I am taking a is equal to now print of a. Now what is the output here? Set is denoting like this only, open close parenthesis. Okay now, this is the boolean type కదా, sorry, type of a. Wait 1 minute. Okay, now check చేయండి how to denote the set by using open and close brackets. Why it's showing in dictionary? Tell me anyone. Why it's showing dictionary output? ఎందుకు డిక్షనరీ కింద చూపిస్తుంది ఇక్కడ? యాక్చువల్లీ మనం డెనోట్ చేసింది ఇట్స్ ఎంటీ. యా, వెరీ గుడ్. ఇఫ్ ఐ ఇన్సర్ట్ వాల్యూస్, ఎగ్జాంపుల్ ఐ am inserting values, then now tell me output, set or dictionary. If I insert the values, empty means it is showing. Now check here, empty means it is showing dictionary. Now here I am adding some values, 1 comma 3 comma 4. Now type of a, what is type of a? Set, very good. Okay na? And also some methods also there in the set. First one is add check chedam. First I am taking one set x is equal to 1 comma 4 comma 5 comma 6. Okay na? After s dot add, I am adding 4. Okay, now tell me anyone what is the output here? What is the output? I am adding 4, adding elements into the set. Okay na? ఇక్కడ నేను ఎలిమెంట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎర్రరా? ఇయర్ ఎర్రర్ వస్తా? adding elements into the set. Very good. 1 2 1 3 4, వెరీ గుడ్. సెట్ అనేది డూప్లికేట్స్ అలౌ చేయదుగా. 1 4 5 6, 1 4 5 6 కరెక్ట్. ఇది విష్ణు చెక్ వన్స్ చెక్ చేసుకో. ఓకే, ఏ బిట్టా? సారీ సారీ సారీ, నేనే తప్పు పెట్టాను. ఎస్, సారీ, విష్ణు కరెక్ట్. ఓకే, నా అవుట్పుట్ ఈస్ 1 4 5 6. Set is does not allow duplicates. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. చెక్ చేసుకుందాం అంటే ఇంకో చెక్ చేసుకుని కావాలంటే డూప్లికేట్స్ విడిగా చెక్ చేద్దాం. 2 కామా 1 కామా 1 కామా 1 కామా 4 కామా 14 కామా 5 కామా 5 కామా 5. ఓకేనా? డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేశాను ఇక్కడ. నో ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ప్రింట్ చేస్తే డస్ నాట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. ఓకేనా? నో చెక్ హియర్.
ఓకే, అలౌ చేసిందా డూప్లికేట్స్ని? 1 to 5 14, 1 to 5 14 అని నీకు అవుట్పుట్లో ఇచ్చింది, బట్ డూప్లికేట్స్ మాత్రం ప్రింట్ చేయలేదు. ఓకేనా? హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ యాడింగ్ 4. దిస్ ఈస్ ద యాడ్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ ఆల్సో దేర్. Update, yes, 4 yes 3, 1 comma 5. ఓకేనా? నెక్స్ట్ is 3 dot update. Now tell me any values update. 4 comma 5 comma 6 comma 8 comma 9. No print of, yes, 3. Now tell me anyone what is output here. I'm update చేస్తున్నానమ్మా 4 6 8 9 S3 లోకి updating multiple values. Now check here, the output is 1 4 5 6 8 9. ఓకేనా? ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేది అప్డేట్ అవుతాయి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది S3 సెట్లో మనకు ఆటోమేటిక్గా ఎండ్లో యాడ్ అవుతాయి దిస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. ఓకేనా? అప్ టు హియర్ దిస్ ఈస్ ద యాడింగ్ మెథడ్, యాడింగ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. హియర్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ అప్డేట్. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిమూవ్. ఓకేనా? S1 is equal to, I'm taking 1 comma 3 comma 4. Print remove of S1 dot remove of 3. Now tell me anyone what is output here. రిమూవ్ చేస్తున్నాం, ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. S1 సెట్లో ఉన్నది 3ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. హియర్ S1 dot remove. Now what is output? If I print S1 means 1 4 1 4 1 4. Very good. Your one is correct. Correct. Okay 1 4. Answer is correct. Okay. Now tell me, అలా అయితే మీరే చెప్పండి. If I remove, wait. Everyone is correct. Print sorry S1 dot remove of 6. Now tell me what is the output here. S1 dot నేను 6ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా S1 నుంచి. Is there a error? Anyone? S1 సెట్లో నుంచి 6 రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నా. Is it possible? Error. Remaining, which type of error? This error is the, I think, key error. ఓకేనా? కీ లేదుగా, దిస్ ఇస్ ద కీ ఎర్రర్. చెక్ చేద్దామా రన్. నో ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఇక్కడ చెక్ చేయండి, కీ ఎర్రర్ అన్నది వచ్చిందా? దిస్ ఇస్ ద కీ ఎర్రర్. వెరీ గుడ్. లిఖిత కరెక్ట్. కీ ఎర్రర్. యా ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సేమ్ S1 dot Discord యూజ్ చేస్తే I think Discord of 7. Now tell me what is the output. Discard remove. ఇక్కడ నేను డిస్కార్డ్ చేస్తున్నాను S1 నుంచి 7. Discard also, it is also removing elements.
But what is the main difference of remove and discard means ఈ ఎలిమెంట్ 7 అనేది లిస్ట్ నీకు సెట్లో లేకపోతే ఎర్రర్ అనేది నీకు రిటర్న్ చేయదు. బట్ రిమూవ్ మాత్రం ఇట్ విల్ బి రిటర్న్స్ అన్ ఎర్రర్ సెట్లో లేకపోతే. వెయిట్, నేను అవుట్పుట్ చేసి చూపిస్తాను. రిమూవ్ చేయి. ఓకే, if I remove 1 means check చేయండి. నో 3 4 అవుట్పుట్ 3 4 నా రిమూవ్ అయిందా? 1 అనేది రిమూవ్ అయిందా? ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ కేస్ 9 రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. డిస్కార్డ్ ఆల్సో రిమూవ్ అమ్మ, డిస్కార్డ్ ఆల్సో రిమూవ్ పర్ఫామ్ చేస్తే, బట్ నేను 9 రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 9 అనేది లేదుగా. ప్రీవియస్గా ఏంటి రిమూవ్ యూస్ చేస్తే ఎర్రర్ అనేది వచ్చిందా? ఇన్ కేస్ లేకపోతే, సెట్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ అన్ ఎర్రర్. బట్ ఇక్కడ డిస్కార్డ్లో 1 3 4 ఓకే, హియర్ డిస్కార్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ కేస్ సెట్లో లేకపోతే మీకు ఎర్రర్ అనేది రిటర్న్ చేయదు. చెక్ చేయండి. 3 4 వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్థమైందా డిస్కార్డ్కి రిమూవ్కి డిఫరెన్స్? మెయిన్ డిఫరెన్స్, రిమూవ్ అనేది ఇన్ కేస్ సెట్లో ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ఏ కీ ఎర్రర్. బట్ హియర్ డిస్కార్డ్ అనేది రిటర్న్ చేయదు ఎర్రర్ని. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్ ఎవరు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Am I audible? Yeah, okay. Now next one is okay. Next one is pop check channel. What is pop? Pop is also remove, right? I am taking s is equal to, in this one set to 10 comma 20 comma 30. 10 comma 20 comma 30. Now s1 value between value equal to s1 dot. Okay, now print value. Now tell me anyone what is output here. Print s చేద్దాము, print s కూడా చేద్దాం. Now tell me what is the output here. I am pop s dot pop ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశాను సెట్ మీద. హియర్ ఈ వాల్యూ అనేది హియర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. వాట్ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్? ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఎస్ 20 30. నెక్స్ట్ 20 30 రిమైనింగ్ 20 30 అనేక లిఖిత తేజ 20 30 ఎస్ డాట్ పాప్ అన్నా, బట్ ఏ ఎలిమెంట్ నేను అక్కడ మెన్షన్ చేయలే ఏ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నానని. జస్ట్ ఎస్ డాట్ పాప్ అన్నా, ఇట్ విల్ బి రిమూవ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్స్ ది ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సింపుల్గా 20 30. వెరీ గుడ్, ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. అమ్మా ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్? ఎనీ డౌట్స్? Okay, next operation. What is the next operation? Clear చేద్దామా? How to clear? Okay. I'm taking s1 equal to some 1 2 3 symbol 1 2 3. Okay, after s1 dot I am using clear. Now print s1. Now tell me anyone what is the output here. Clear చేస్తున్నాను, సెట్ని క్లియర్ చేస్తున్నాను. What is the output?
Anyone tell me? ఎంటీ ఎంటీనా? ఓకే విష్ణు. రాంగ్ అయినా పర్లేదమ్మా, జస్ట్ టైప్ చేయండి. ఇన్ కేస్ మీరు రాంగ్ చెప్పారనుకో, ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్ చేశానంటే అది మీకు లైన్గా గుర్తుండిపోద్ది. అందుకే ఆన్సర్స్ చెప్పమంటున్నా. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే ఎంటీ నా విష్ణు. ఓకే చెక్ చేద్దాం. వెరీ గుడ్. సెట్ ఈస్ ఎంటీ. ఓకేనా? అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? Set is, remember these 3 points. Set is unordered collection of items. Okay na? Set is the immutable. Sorry. Set is the mutable, and also does not allow the duplicate items. Okay na? These three very important number. These three. Up to here okay na? Any doubts? మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఏం చేసా, యాడ్ చేసా. S1 డాట్ యాడ్. S1లోకి నా సెట్లోకి నేను 4 అనేది యాడ్ చేశాను. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ S3 అప్డేట్. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేది సెట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ వే ఐఎమ్ రిమూవ్ ఉంటుంది, డిస్కార్డ్ ఉంటుంది. బోత్ టూ ఉంటాయి. రిమూవ్ అండ్ డిస్కార్డ్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా? రిమూవ్కు డిస్కార్డ్కి. ఇన్ కేస్ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది సెట్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ బి రిటర్న్స్ కీ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ ద రిమూవ్. Discard means discard also removing elements, but element లేకపోయినా it does not return any error. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది రిమూవ్ అండ్ డిస్కార్డ్. నెక్స్ట్ పాప్ ది ఎలిమెంట్. ర్యాండమ్ ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తే హియర్ 10 అని రిమూవ్ చేస్తే 20, 30 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది. ఎంటీ సెట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? యా. ఓకే నెక్స్ట్ రిమూవింగ్ డిస్కార్డ్. హియర్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ డిస్కార్డ్కి రిమూవ్కి specific item will be removed from the set, that is a discard. Specific elements will be removed from the set, but ఇది అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎర్రర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ లేకపోతే. బట్ డిస్కార్డ్ అనేది ఎర్రర్ అనేది రిటర్న్ చేయదు. కీ ఎర్రర్ రిటర్న్, ఇది కీ ఎర్రర్ రిటర్న్ చేస్తుంది, బట్ ఇది కీ ఎర్రర్ అనేది రిటర్న్ చేయదు. మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది రిమూవ్ అండ్ డిస్కార్డ్. పాప్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్, రైట్? క్లియర్ కూడా డిస్కస్ చేసాం ఉన్నాం. Now set operations. This is also most important in set operations. Set operations ఏమున్నాయి? Do you know what is the union? Union ఏం చేస్తుంది? What is union? It allow the duplicates or not? Allow చేస్తుంది, allow చేయదా డూప్లికేట్స్ని? Union. Okay, adding. Next anyone? Set of all elements from both the sets. No. Duplicates allow చేయదా? Very good. It allows. Okay. Anyone? Duplicates allow చేస్తుంది, allow చేయదా? Don't allow. Okay. Mohita. Next. Anyone? Don't allow. No, does not allow. Very good. Does not allow the duplicates. Okay, now union means does not allow the duplicates. Remember the point. Okay ga? Check just does not allow the. Example I am taking A is equal to 1, 2. Simple. B is equal to 2, 4. Now print A dot
Now tell me. Very good Vishnu. 1 to 4 డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేస్తుందా? హియర్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 1 2 రాసా, బిలో 2 4 రాసా. ఇక్కడ 2 ఉంది, 2. ఓకే. డస్ నాట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. గుర్తుపెట్టుకుంది. దట్ ఈస్ ద యూనియన్. దట్ ఈస్ యూనియన్. యూనియన్ ఆల్ ఉంటుందా దీంట్లో? ఐ థింక్ యూనియన్ ఆల్ ఈజ్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. ఉంటుందా చెక్ చేద్దామా? యూనియన్ ఐ థింక్ ఉండదు అనుకుంటున్నాను. ప్రింట్ ఏ డాట్ యూనియన్ ఆల్. ఐ థింక్ ఎర్రర్ వస్తుంది. యా, యూనియన్ ఆల్ అనేది లేదు. యూనియన్ ఆల్ ఈజ్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్సెక్ట్ చూద్దాం. ఇంటర్సెక్షన్ ప్రింట్ ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఇయర్ 2. వెరీ గుడ్. 2 ఇంకా ఎవరి 1 2. ఓకే. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే అర్థమైందా? ఇంటర్సెక్షన్ మీన్ డూప్లికేట్స్ ఎలిమెంట్, కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ బోత్. ఇక్కడ చెక్ చేయండి. హియర్ నౌ హియర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ బి. ఇంటర్సెక్షన్ ఈస్ కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ బోత్. 2. వెరీ గుడ్. ఎవరి 1 is correct. ఆన్సర్ ఈస్ 2. ఆన్సర్ ఈస్ 2. లిఖిత డైరెక్ట్గా సెట్లో రాసావా? ఓకే. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేద్దామా? డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఏం చేస్తుంది? 1 2 3 సింపుల్. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ టేకింగ్ 4 5. 2 5 తీసుకుంటాం. నౌ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ డాట్ difference. Now tell me, what is the difference of B? Difference మీద ఏమైనా ఐడియా ఉందా? డిఫరెన్స్ సబ్ట్రాక్షన్. వెరీ గుడ్. మీనా కరెక్ట్. సబ్ట్రాక్షన్ 1 3 1 3. ఓకే. నెక్స్ట్ 1 3 5 1 3 1 3. నేను చెప్తాను అలా కూడా డిఫరెన్స్ అనేది. ఫస్ట్ మీరు గెస్ చేయండి అంతే ఏమొస్తుంది అనేది. డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటో నేను చెప్తాను. 1 3. ఆన్సర్ ఈజ్ 1 3. లిఖిత కరెక్ట్, విష్ణు కరెక్ట్, 1 3. వైష్ణవి కరెక్ట్, మోహిత కరెక్ట్, శ్రీరాజ్ కుమార్ కరెక్ట్. 1 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. బికాస్ ఎందుకో చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. ఓకేనా? 1 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. డిఫరెన్స్ మీన్స్, డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏ సెట్ అయినా, దిస్ ఇస్ ద ఏ సెట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద బి సెట్. ఓకేనా? ఏ సెట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 2 3. 1 2 3. బి సెట్లో 2 5. ఏ సెట్లో ఉన్నాయి, బి సెట్లో ఉండకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉందిగా, ఈ 2 అనేది ఇక్కడ ఉందా? బి సెట్లో ఉండకూడదు. నో రిమైనింగ్ 1 3 అనేది బి సెట్లో లేవు. దట్స్ వై 1 3 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నో అర్థమైందా? ఈ 2 అనేది బి సెట్లో ఉంది. దట్స్ వై ఈ 2 అనేది రాదు. ఓకే. ఈ 2 అనేది రాదు. రిమైనింగ్ 1 3 అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఏ సెట్ దట్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ బి సెట్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఏ సెట్లో ఉన్నాయి, బి సెట్లో ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఎవరీవన్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్? టెల్ మీ రెస్పాండ్.
Up to here, any routes? Up to here. If you B road. Hmm. Correct. అది చెక్ చేద్దామా? బి ఆఫ్ ఏ. అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది? బిలో ఉన్నాయి, ఏలో ఉండకూడదు. మీన్స్ అవుట్పుట్ ఈస్ 5 అనేది వస్తుంది. విష్ణు కరెక్ట్. అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? రమ్య కరెక్ట్, 5 వస్తుంది. అప్ టు హియర్ ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, డిక్షనరీ. 5 is the answer, correct question. Dictionary. Now tell me anyone, what is dictionary? Dictionary. Up to here enough, I think. Now tell me what is a dictionary? Dictionary is mutable or immutable? Any idea about? Dictionary is mutable or immutable? Key value pairs, okay Dinesh. Pairs, okay. Okay. Key value pairs. Dictionary is a key value pairs and unordered collection of items. It is also mutable. Okay, now does it allow the duplicates or not? Tell me. Does it allow the duplicates or not? Anyone? Dictionaries allow the duplicates or not? How many members agree allow the duplicates? It allow the duplicates amma, but values లో అలౌ చేస్తుంది. యా, ఇట్ అలౌస్ ది డూప్లికేట్స్ బట్ వాల్యూస్లో అలౌ చేస్తుంది. అదేంటో కూడా చెప్తాను. కీస్లో అలౌ చేయదు. కీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూనిక్ బట్ వాల్యూస్ ఆర్ డూప్లికేట్స్. ఇట్ అలౌ బట్ వాల్యూస్లో అలౌ చేయదు. కీస్లో అలౌ చేయదు. కీస్ ఆల్వేస్ యూనిక్ ఓన్లీ. Now here check. Everything key value pairs on nested dictionary within another dictionary, that is. Now check. How to denote dictionary? Already discussed, right? This is the way. Simple. Print of. Now tell me what is the output here? Dictionary or set? Dictionary is denoting like this only. Set also denoting like this only. But dictionary. Very good. మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇస్ హియర్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అక్కడ ఓన్లీ యూనిక్ వాల్యూస్. సెట్ ఈస్ ద యూనిక్ వాల్యూస్, స్టోరింగ్ యూనిక్ వాల్యూస్. రిమెంబర్ ది పాయింట్. Dictionary is the correct answer. Now I am taking example student. Okay na? Equal to student name ఉంటుంది. name equal to single quote double quote Hari. Now separating with comma. Age. Here I am entering 21. Separating with comma. Up to here okay. ఈ రెండు తీసుకుంటాం. నేమ్ గా ఏజ్ ఆల్సో single quotes. Okay, now check here. Dictionary is a key value pairs. Here name is a key. అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేమ్ ఈజ్ a key. Here Hari is the value. Key value pairs.
చూడండి ఇక్కడ ఏజ్ ఈజ్ ద కీ, హియర్ 21 ఈజ్ ద వాల్యూ, కీ వాల్యూ పేర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిక్షనరీ. ఓకేనా ఎవ్రీ వన్, కీ వాల్యూ పేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డిక్షనరీ. నో చేంజ్. ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారుగా ఇట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్, బట్ వేర్ ఏజ్ అనేది కీ కదా, కీ డస్ నాట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్. బట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, వాల్యూస్ అనేది డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ హౌ, ఫస్ట్ ప్రింట్ చేద్దాం దీన్ని. ప్రింట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. వచ్చిందా, దిస్ ఇస్ ద key and value. Key and value is nothing but a one item. Here key value. Okay, now understand now everyone? Respond. Yeah, okay. Now example. Okay, okay, okay. Now I want to access the name. How to access the name? Name ni access చేయాలి. How to access the name? నేమ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే స్టూడెంట్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్. వెరీ గుడ్, స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్. స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్. ఓకే, ఎర్రర్ లేదు. స్టూడెంట్ డాట్ అవసరం లేదు. హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. అలా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇలా స్టూడెంట్ విష్ణు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ వే. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ వే. ఓకేనా? నౌ చెక్ హియర్. హరి వచ్చిందా? ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్. వెరీ గుడ్, రమ్య కరెక్ట్. హౌ టు యాక్సెస్ ది వాల్యూ? సేమ్ వే, ప్రింట్ గెట్ అని మెథడ్ ఉంటుందమ్మా. స్టూడెంట్ డాట్ గెట్, ఇలా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్. గెట్ చేస్తే దీంట్లో అవుట్పుట్ 21 కరెక్ట్. 21 రమ్య కరెక్ట్. ఎనీవన్? ఎనీ ఆన్సర్స్? 21 వచ్చిందా? దట్ ఈస్ బై యూజింగ్ గెట్. ఓకేనా? నౌ how to add elements into the dictionary. Adding how to add student of city. Student of city, సింపుల్గా సిటీ యాడ్ చేయాలి. సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద యాడింగ్. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఎనీవన్ గెస్? ప్రింట్ స్టూడెంట్ చేస్తే ప్రింట్ స్టూడెంట్, వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? బెంగళూరు అనేది వస్తుంది. రమ్య కరెక్ట్. సిటీ అనేది బెంగళూరు అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, బెంగళూరు కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ నేమ్ వచ్చి హరి, ఏజ్ వచ్చి 21, సిటీ వచ్చి బెంగళూరు. ఎవరి వన్ కరెక్ట్. అర్రా వే, కరెక్ట్గా.
చేయండి ఒకసారి. వేర్ ఈస్ ఎర్రర్ హియరా? ఇండెంటేషన్. ఓకే ఓకే. ఓకే, నౌ చెక్ చేయండి హియర్. నేమ్ ఈస్ హరి అండ్ ఏజ్ ఈస్ 21 అండ్ సిటీ ఐఎమ్ న్యూగా యాడ్ చేశాక ఇది సిటీ బెంగళూరు అని బై యూజింగ్ యాడింగ్. హౌ టు యాడ్? స్టూడెంట్ తీసుకుంటాను, స్టూడెంట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ అండ్ సిటీ యాడ్ చేస్తాను. ఏం సిటీ? బెంగళూరు సిటీ. నో ప్రింట్ చేస్తే దట్ ఈస్ యాడ్ అవుతుంది. నో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏజ్ 21 ఉందిగా, హౌ టు అప్డేట్ 22? హౌ టు అప్డేట్ 22? 21ని 22 కింద అప్డేట్ చేయాలి ఏజ్. హౌ టు అప్డేట్? సేమ్ కదా, స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఏజ్, సారీ, స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎగ్జాంపుల్ 25. Now tell me what is output here. Up to here tell me what is output. Hmm. 25 అనేది అప్డేట్ అవుతుంది కదమ్మా. ఏజ్ 21 ఉందా? ఫ్రమ్ ఏజ్ 21 దగ్గర 25 అనేది అప్డేట్ అవుతుంది. హరి 25 బెంగళూరు. ఓకే, కరెక్ట్ కరెక్ట్ విష్ణు. మీనా కరెక్ట్. చెక్. ఏజ్ దగ్గర 25 అనేది వచ్చిందా? బిఫోర్ ఎంత ఉంటుంది? ఏజ్ 21. ఆఫ్టర్ అప్డేటింగ్ ఏజ్ 25. ఓకే, ఎవ్రీవన్ కరెక్ట్. అప్ టు హియర్ ఓకేనమ్మా? ఎనీ డౌట్స్? రెస్పాండ్. ఎవ్రీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. యా, థ్యాంక్స్ ఫర్ రెస్పాండ్. నెక్స్ట్ ఇట్స్ నాట్. ఓకే, నౌ హౌ టు గెట్ కీస్. కీస్ అని ఏం చెప్పాను? దీస్ ఆర్ ది కీ, దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ అని చెప్తాను. హౌ టు గెట్ కీస్? డైరెక్ట్గా సింపుల్గా కీస్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ప్రింట్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రింట్ హౌ టు గెట్ కీస్ మీన్స్ స్టూడెంట్ డాట్ కీస్. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్. నౌ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? ఓకే ఓకే, ఐ విల్ షేర్. కీర్తిక ఐ విల్ షేర్. ఓకే, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి. స్టూడెంట్ డాట్ కీస్ అన్న, స్టూడెంట్ డాట్ కీస్. స్టూడెంట్ ఏది? ఇదేగా. ఇక్కడ అప్డేట్ కూడా అయింది సిటీ బెంగళూరు. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ తీసుకున్నాం ఏదో. నేమ్ ఏజ్ సిటీ చెప్పారు ఆల్రెడీ. ఓకే, గుర్తుందిగా. ఓకే, నేమ్ ఏజ్ సిటీనా? ఓకే, దోస్ ఆర్ కీస్ అమ్మ. ఓకేనా? నేమ్ ఏజ్ నేను ఇక్కడ అప్డేట్ చేశాను కాబట్టి సిటీ అనేది, ఇక్కడ సిటీ కూడా ఉంటుంది. దోస్ ఆర్ ఆల్ కీస్. ఓకేనా? వెరీ గుడ్, ఆల్ ఆర్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. చెక్ చేయండి. ఈ ఆన్లైన్ కంపారిటివ్ కరెక్ట్గా వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, చెక్ చేయండి. నేమ్ ఏజ్ సిటీ, దోస్ ఆర్ ఆల్ కీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాల్యూస్. హౌ టు గెట్ వాల్యూస్? సింపుల్, ప్రింట్ సేమ్ వే, ప్రింట్ వాల్యూస్ ఉంది. స్టూడెంట్ డాట్ వాల్యూస్. నౌ వాల్యూస్ మీన్స్
వాల్యూస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పా. ది నేమ్ అనేది కీ, హరి అనేది వాల్యూ. ఓకేనా, బోత్ ఆర్ ఐటమ్. హరి 25 బెంగళూరు, కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్స్. ఓకే రమ్య, కరెక్ట్ ఆన్సర్. చెక్ చేద్దాం మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కదా. చెక్ చేయండి. హరి 25 బెంగళూరు, మీరు చెప్పిన ఆన్సర్లో వచ్చింది. హౌ టు గెట్ ఐటమ్స్ స్టూడెంట్ డాట్ ఐటమ్స్. ఐటమ్స్ మీన్స్ కీ వాల్యూ పేర్స్ కా. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ అనేది కీ అండ్ వాల్యూ ఇస్ ద, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, హరి అనేది వాల్యూ. బోత్ కీ అండ్ వాల్యూ కాల్డ్ యాజ్ ఐటమ్. కీ అండ్ వాల్యూ కాల్డ్ యాజ్ ద ఐటమ్. ఇప్పుడు నేమ్ హరి ప్రింట్ అవుద్ది అండ్ ఏజ్ 21 అండ్ ఆల్సో సిటీ బెంగళూరు, కీ వాల్యూ పేర్స్, దట్ ఈస్ ద ఐటమ్. ఓకేనా, అప్ టు హియర్. కరెక్ట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ రెస్పాండింగ్. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీ డౌట్స్? very important, these are all. Likita, correct. Okay, up to okay na, everyone. Any doubts? These four are very important. Tuple list discuss చేసాం yesterday. Today discuss చేసింది. ఫోర్ ఆర్టికి సపరేట్గా రాసుకున్నాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లిస్ట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ టుపుల్. ఇంత గ్యాప్ వద్దులే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అందుకే నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను. సెట్, ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా వీటి మీద పక్కా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్స్. సింటాక్స్, ఇప్పుడు దాకా విన్నారుగా. ఓకే, నౌ టెల్ మీ హౌ టు సింటాక్స్. ఇది డెనోటింగ్ లైక్ దిస్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నౌ టుపుల్, how to denote, is it correct? Now set denoting like this, dictionary denoting like this. Okay, now up to here, this is the syntax for list, tuple, set, dictionary. Very important, these four. ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మీకు పక్కా క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తాయి దీని నుంచి. సార్ యా, ఓకే. ఓకే, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేద్దాం. Now tell me, ordered or ordered? List ordered or unordered? List. Yes, okay. Next, tuple, yes or no? Yes, okay. Next, Vishnu, set ordered or unordered? No. Very good. This dictionary? Noah. Noah, yes sir, dictionary. Ordered or unordered? Yes, no. Yes, no.
డిక్షనరీ నవ్ ఓన్లీ డిస్కస్ ఇట్ రైట్. ఆర్డర్డ్ అన్ఆర్డర్డ్. లిస్ట్ అనేది ఓకే అమ్మ, లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్డే అండ్ సెట్ ఆల్సో ఆర్డర్డే. బట్ సెట్ అనేది టూపుల్ అనేది ఆర్డర్డా? ఓకే, కరెక్ట్. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. లిస్ట్ అనేది ఆర్డర్డ్, టూపుల్ అనేది కూడా ఆర్డర్డ్, బట్ సెట్ ఓన్లీ అన్ఆర్డర్డ్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? హలో డూప్లికేట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ, mutable or immutable? Mutable or immutable? Yes or no, tell me. Mutable or immutable? Yes. Okay, one by one tell me. Tuple, yes or no? No. Next tell me. No, Vaishnavi. Tuple no. Okay. Now tuple okay. Set చెప్పండి. Set yes or no? Set S. ఇంకా ఎస్. ఇంకా ఎనీవన్? రమ్య ఎస్, వైష్ణవి ఎస్, ఎస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎస్. వెరీ గుడ్. డిక్షనరీ నోవా? డిక్షనరీ నోవా ఎస్ఆ? మ్యూటబుల్ కాదా డిక్షనరీ? ఎస్ఏ కమ్మ, నో అంటే డిక్షనరీ. వైష్ణవి కరెక్ట్. నవ్ ఓన్లీ డిస్కస్ ఇట్ రైట్. డిక్షనరీ. ఓకే, ఎస్ కదా, ఎవరి వన్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఓన్లీ రెస్పాండ్, ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. రిమైనింగ్ ఉన్నారా? ఎప్పుడు వీళ్ళే రెస్పాండ్ అవుతారు. రమ్య, వైష్ణవి, విష్ణు, ఏ చాట్లో చూసినా వీళ్ళే ఉంటున్నారు. అమ్మ అర్థమైనాయా ప్రీవియస్ టాపిక్స్ అన్నీ? లిస్ట్, టుపుల్ అండ్ సెట్, డిక్షనరీ, దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అందుకే డిఫరెన్స్ కూడా సెపరేట్గా రాసి చెప్తాను. హలో డూప్లికేట్స్. ఓకే, టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ అలౌ ది డూప్లికేట్స్? లిస్ట్ ఎస్. లిస్ట్కి చెప్పండి. లిస్ట్ ఎస్. ఎనీవన్? డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేస్తుందా లేదా? డూప్లికేట్స్ ఎస్ ఎస్ ఎస్. రమ్య ఎస్. నెక్స్ట్ లిఖిత ఎస్. ఎనీ రెస్పాన్స్? టుపుల్ ఎస్. టుపుల్ కూడా ఎస్ అని. దిస్ వన్ ఎస్. నౌ టెల్ మీ టుపుల్. ఎస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎస్ రమ్య ఎస్. ఇంకా వైష్ణవి ఎస్. ఎనీవన్? అంతేనా, ఇంక రెస్పాండ్ అవరా? సరే, సెట్ నో కదా. సెట్ సెట్ చెప్పండి. సెట్ నో ఆర్ ఎస్? నో అంట. నో నో. వెరీ గుడ్ అమ్మ, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండ్ కదా ఇప్పుడు ఎవరివన్? ఈ డిఫరెన్సెస్ వస్తే మీకు కాన్సెప్ట్స్ అండర్స్టాండ్ అయినాయో లేదో తెలిసిపోతుంది. నా డిక్షనరీ చెప్పండి. డిక్షనరీ అలౌ ది డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్? కీస్కి నో అంట. ఓకే, నో. డిక్షనరీ నో. దేనికి నో? కీస్కా? అమినా. ఓకే, అమినా విష్ణు ఇద్దరు చెప్తారు. కీస్కి నో అని. కీస్కి నో, అది చెప్పండి. కీస్కి నో, వాల్యూస్ ఎస్. కరెక్ట్. కీస్కి నో, వాల్యూస్కి ఎస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓకే. వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ వన్? ఇండెక్సింగ్ చెక్ చేద్దాం. ఇండెక్సింగ్
ఇండెక్సింగ్ ఫాలో అవుద్దా? ఓకే, లిఖిత గారు. ఇండెక్సింగ్ ఇండెక్సింగ్ ఫాలో అవుతుందా? ఇండెక్సింగ్ 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 తెలుసు, 0 1 2, అది అది ఫాలో అవుతుందా ఇండెక్సింగ్? ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కరెక్ట్. మీరే రెస్పాండ్ అవుతుంది, దేవి రెస్పాండ్ అయింది. మోహిత, లిఖిత కరెక్ట్. టుపుల్ కూడా ఎస్సా? వెరీ గుడ్. ఇది కూడా ఎస్ అంట. నవ్వు అయితే సెట్కి చెప్పండి ఇండెక్సింగ్. సెట్ సెట్కి నో. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అండర్స్టాండ్ అయింది అందరికీ కాన్సెప్ట్స్. ఈ అండర్స్టాండ్ అవుతే ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేసేస్తాను, డ్యామ్ షూర్. ఓకే, డిక్షనరీ నోనా? ఓకే, ఎనీవన్? బైక్ కీస్. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఓకేనమ్మా. ఫాస్ట్ విచ్ వన్ ఇస్ ఫాస్ట్, అది కూడా చెక్ చేసుకున్నాను. ఫాస్ట్గా ఏదో ఉంటుంది, స్లోగా ఏదో ఉంటుంది అని. ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అయితే దిస్ ఈజ్ ద మీడియం అమ్మ. ఇది మీకు చెప్పలేదుగా ఫాస్టింగ్ ఏది అదని. ఇది ఫస్ట్ లిస్ట్ అనేది మీడియం, స్లో. ఓకే, ట్రిపుల్ అనేది ఫాస్ట్, ఆల్రెడీ తెలిసండి. ట్రిపుల్ అనేది ఫాస్ట్, ఇది కూడా ఫాస్ట్ లుకప్. ఫాస్ట్ లుకప్ ఇది. సెట్ అనేది ఫాస్ట్ లుకప్ ఉంటుంది. డిక్షనరీ అనేది ఎవరు? మోహితనా? ఫాస్ట్ డిక్షనరీ, వెరీ గుడ్, వెరీ ఫాస్ట్, వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, అప్ టు హియర్ ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? చూడమ్మా, లిస్ట్ అనేది మీడియం, ఓకేనా? టుపుల్ అనేది ఫాస్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ట్ లుకప్. సెట్ అనేది దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఫాస్ట్ లుకప్. నో డౌట్స్? టెల్ మీ ఎవ్రీ వన్, ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిస్ట్, టుపుల్, సెట్, డిక్షనరీ. లిస్ట్, tuple, set dictionary, these are very very important. These syntax important. Ordered, screenshot తీసుకుని లేకపోతే ఇవి. Ordered, mutable, allow the duplicates of indexing, fast, which one is the fast? Okay, now remaining concept we will discuss in tomorrow.